पंजाबन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं मेघा प्रोग्राम आरोग जीवन दे विच स्वागत करदी हां। अज दे इस आरोग जीवन के खास अंक दे विच असीं गल करांगे आकर्षण के सिद्धांत की। जी हाँ, तुसीं बिल्कुल ठीक सुनिया, आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। असी आकर्षण के सिद्धांत ने नाल भी अपने आप नूं आरोग रख सकते हाँ, तंदुरुस्त रख सकते हाँ, एक हाँ पक्षी सोच रख सकते हैं, तो एक चंगी जिंदगी गुजार सकते हैं। की है आकर्षण का सिद्धांत, की है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस बारे गलबात करन लई असी अपने स्टूडियो दे विच खास तौर ते सद्दा दिता है शाइना कोचर जी नूं। शाइना कोचर जी साडे पॉजिटिविटी मैंटर ते लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच ने। बहुत बहुत इन्हां दा स्वागत करदे हां। थैंक यू मेगा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ते प्रोग्राम की शुरुआत करदे हां। सब तो पहला तो यही जानते हैं कि की है आकर्षण का सिद्धांत। जी मेगा रीसेंटली जे पिछले 5 7 8 10 सालों की गल करा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर कॉन्सैप्ट होया है। हर मोटिवेशनल स्पीकर भावें वो किसी भी कंट्री का होए, हर एक पॉजिटिविटी मैंटर, ईवन साइकोलॉजिस्ट ने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गल करना ये बारे शुरू किया है। जोड़े कॉरपोरेट कोचेज ने उन्होंने ये बारे बहुत गल करना शुरू कर दिता है। पर यह कॉन्सैप्ट बहुत पुराना है। तुसी ਜਦੋਂ भी पुराने धर्म ग्रंथों वाल झाती मारोगे या जड़ियाँ पुरानियां साड़ियाँ किताबां जिन्होंने असीं सैल्फ हैल्प बुक्स कह सकते हैं, उहदे विच लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सैप्ट का जिक्र किते ना किते आंदा है। बेसिकली आकर्षण का सिद्धांत या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीनस एक ऐसा लॉ जिहड़ा अट्रैक्ट करन दे विच हैल्प करता है, राइट। ये जोड़ा कॉन्सैप्ट है ये है कि जो तुसी सोचते हो वही तुसी बनते हो, ठीक है। जो तुसी इच्छा करते हो या जो तुसी बोलते हो जिस चीज़ की, वो इच्छा पूरी हुंदी है। यूनीवर्स इटसेल्फ इज़ अ जिनी, है ना। सो तुसी जो जिहो जिहियां वेव्स, जिहो जिहियां वाइब्स यूनीवर्स तक सेंड करते हो, उसे वाइब्रेशन ते जड़ियां चीज़ां जड़ियां तुसी अपनी लाइफ च अट्रैक्ट करते हो। इन सिंपल वर्ड्स, जे तुसी एक पॉजिटिव इंसान हो तो तुहाडी लाइफ दे विच पॉजिटिव चीज़ां ज़्यादा होणगियां। जे तुसी एक नैगेटिव इंसान हो तो तुहाडी जिंदगी दे विच नैगेटिव चीज़ां ज़्यादा होणगियां। जी बिल्कुल ठीक गल है। तो साडे दर्शक शाइना जी ये जरूर सोच रहे होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाल असी आरोग जीवन किद्दां जी सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सानू आरोग किद्दां रख सकता है? जी मेगा असी इस बारे एक छोटी जी एग्जाम्पल अपने एक पुरानी टॉक दे विच भी गल कीती सी कि जिद्दां पिंड दे डॉक्टर हुंदे है ना, वो मिट्ठी गोली दे दिंदे हैं ते जिहड़ियां बीबियां पुराने बजुर्ग उन्हां नूं लगदा कि अच्छा ये गोली खा ली हुण मैं ठीक हो जाऊंगा। यानी तुसी अपने सबकॉन्शियस माइंड नूं, अपने अनकॉन्शियस माइंड नूं, अपने अवचेतन नूं ये मैसेज भेज दिता कि इस गोली नाल मैं ठीक हो जाना। भावें उस गोली दे कुछ करामात नहीं सी ना, उहदे च कोई इहो जी चीज़ सी जो तुहानूं ठीक कर सके, पर क्योंकि तुहाडे दिमाग ने ये चीज़ सोच ली कि मैं ठीक हो जाना ते तुसी 90% रिकवर कर जाते हो। सो गेम जिहड़ी है वो तुहाडे अवचेतन मन दी है, तुहाडी सोच दी है। जिद्दां जिद्दां तुहाडी सोच बदलदी है उस तरह ही चीज़ां तुहाडे शरीर दे विच, तुहाडे आले दुआले दे वातावरण च भी चेंज हुंदियां। ते इहदे लई बहुत ज़रूरी है कि असी पॉजिटिव सोचीए। मेगा पहली गल तो यह है कि जिहड़ा पॉजिटिव सोचना, कॉन्शियस सोचना जिहड़ा है वो हमेशा वर्क नहीं करता। जे तुसी ये सोचोगे कि मैनू अज ना हरे रंग का सूट चाहिए और मैंने चाहिए मैनू मिल जाऊगा, तुसी ये गल सोच ली और ये सोच के सोची कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तो मैनू ग्रीन सूट मिल जाना है, इस तरह नहीं होंदा। थोड़ी वाइब्रेशन उस चीज़ नूं लैके कितनी स्ट्रोंग है, ये चीज़ जी काम करती है। एक किताब है एल्केमिस्ट, बहुत लोगों ने पढ़ी है, बहुत ही पॉपुलर बुक अराउंड द वर्ल्ड है। उहदे च एक जड़ा कॉन्सैप्ट है, एक जड़ी उहदी लाइन आती है और वही लाइन एक हिंदी पॉपुलर फिल्म की भी है कि जे तुसी किसी चीज़ नूं बहुत शिद्दत दे नाल चाहते हो, उहदी इच्छा करते हो, तो पूरी कायनात जिहड़ी है तुहानूं उहदे नाल मिलान च लग जाती है ना। ये जिहड़ी शिद्दत है ये अंदरों आती है। तुसी कई बार देखिया होगा कि तुसी असी फ्रेंड्स दे नाल, दोस्तां नाल अक्सर गल करते हैं कि यार मैं ना कल बहुत ज़्यादा उन्होंने याद करती पई सी और वो नाल ही मेरे सामने आ गया, क्योंकि उस टाइम ते तुहाडी वाइब्रेशन जिहड़ी सी वो तुहाडे फ्रेंड दे नाल मैच कर रही सी, ओहदी वाइब दे नाल मैच कर रही सी।
ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡਾਊਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਇੱਛਾ ਦੋ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਨੈਸਟ ਇੱਛਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਏ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਚ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਹੈ, that does not work। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਜੀ ਮੇਗਾ ਸਿੰਪਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੋ ਵਾਈਬ ਫੀਲਿੰਗ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਹਾਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਇਆ ਹਾਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਿਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਲਸ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜੀਕਲੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕਮਾਣਾ ਹੀ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ 100 ਤੋਂ 1000, 1000 ਤੋਂ 10,000 ਛੋਟੇ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਐਂਡ ਲੌਜਿਕ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਦੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੀਏ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਐਮਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਬਸ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਚੋਰ ਮਸੇਰਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪੀਪਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਾਈਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਪੈਸੀਮਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਵਲੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਲਾਈਵਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵਾਈਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਟਰੂ ਕਿ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਇਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਫੋਰਗੋਟ ਦ ਨੇਮ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ, ਐਲੋਪੈਥੀ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਹਰ ਵਿਧਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 90% ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਚਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ, ਡਾਇਬਟਿਕ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਵਿਲ ਪਾਵਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 50-60% ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਪਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਜੀ ਮੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ 2-4-5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਟ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਕਿਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲੌਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਿਕਚਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਜੱਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਡਰੈਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੁਐਲਰੀ ਦਾ ਪੀਸ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਰਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹਦਾ। ਔਰ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਸੇਮ ਰਿੰਗ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਨਾਟ ਈਵਨ ਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੈਪਨ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗੂਜ਼ ਬੰਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਡ੍ਰੀਮਸ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਲੇਟਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨ। ਐਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਫਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਗੈਟ ਦਿਸ ਕਾਰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਟੂ ਹੈਵ ਦਿਸ ਕਾਰ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੇਤਨ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਲੇ ਅਰਧ ਨਿਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਲਿਖੋਗੇ, 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ,
I wanted a car in my life. I started writing the name of the car, the color of the car, everything. And मैं की चीज़ नोटिस की कि अगे मैंने सड़क ते वो कार उन्नी दौड़ती नज़र नहीं सी आती होंगी जो मैं ओदी विश की तो वो कार मैनू ज़्यादा दौड़ती नज़र आने लग पई। मैं जितने भी जाना तो जे मैं पार्किंग च जाना तो वो पार्किंग चो गड्डी खड़ी होंगी या किसी ने मेरे अगे ला के ला देनी या मेरी फ्रेंड ने किसी ने मैनू लैन आना जिहदे कोल वो गड्डी मैनू पता भी नहीं सी कि हैगी है उन्हें मैनू उहदे च लैन आ जाना। सो वो चीज़ां मैं और वो हर टाइम जो मैं उन्होंने देखती सी आई यूज टू से थैंक यू दैट इट इज हैपनिंग है ना। एंड after a certain time I got the same car है ना and that too as my birthday gift. So मेरे लिए वो it was like manifesting something. So affirmations really work out, visualizations really work out। बहुत simple दो तरीके ने जिन्हां नाल तुसी law of attraction कर सकते हो। अपनी गलबात इस तरह करते रवांगे जी। मिलते हैं ब्रेक तो बाद। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾदिम ज्वेलर ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਧੀ ਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾदिम ज्वेलर ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਚਮਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀਮਤੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ ਖਾदिम ज्वेलर ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਪਿਓਰ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਹਿਣੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾदिम ज्वेलर। ਗੱਲ ਮੈਰਿਜ ਰਿੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਝੁਮਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਗਲ ਦੇ ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਏ ਖਾदिम ज्वेलर ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾदिम ज्वेलर ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾदिम ज्वेलर। ਖਾदिम ज्वेलर ਦੀ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਚਾਵਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਪੂਲਰ ज्वेलर ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਾदिम ज्वेलर ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ 7386 Stockton Boulevard, Suite L, Sacramento 95823। ਬਾਕੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਚਸ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਗਾ being thankful, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂ ਹਨਾ ਕਿ ਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੋਡ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੋਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਹਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਰਾਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਹਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, मतलब थैंक्स इन एडवांस करना शुरू कर दो या ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਵ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਡਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਦੀ ਸਰਵ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਡਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਨਹੀਂ 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 ਹੋਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ 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 ਹੋਰ ਲਓ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸੇਮ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਨ ਪਾਵਰਸ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਨ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਹੋਪਫੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਲਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਓਗੇ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨਸ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਨਾਲ ਡਾਊਟ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪਾ ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਵਾਈਨ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਪਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟਰਸਟ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਡਾਊਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਰਾਦਰ ਬੀ ਅ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਕ, ਹਨਾ, ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੋ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਰਗੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਓਨੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਊਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਸਹੀ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇ ਭਾਵੇਂ 100% ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ 80% ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 200% ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਔਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟ ਵਿਦ ਕਲੈਪ ਆਫ ਹੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟੋਕੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ। ਉਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਜਸਟ
ਆਪ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਹੈਨਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਕਰੋਗੇ, 4 ਵਾਰ ਕਰੋਗੇ, 6 ਵਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਕੀ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਕੀ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਸਕੀਏ? ਮੇਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜਕੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਡੀਟੇਟਿਵ ਡ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਟਿਵ ਸਲੀਪ ਜਾਂ ਲੂਸਿਡ ਡ੍ਰੀਮਿੰਗ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੇਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਕੇ ਸੌਵੋ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਫਰਮ ਕਰਕੇ ਸੌਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਪਨੇ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਰਲੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਕਿ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸੌਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਵਨੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਖੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਕੀ ਸਿਗਨਲਸ, ਕੀ ਸਿੰਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 5 6 ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਰਿਪੀਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਅਰਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਡਿਸ਼ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 90% ਸੁਪਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ 10% ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ 90% ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਗਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੱਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਡੀਟੇਟਿਵ ਡ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੂਸਿਡ ਡ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ। ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 8 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੌਂ, ਭਾਵੇਂ 6 ਲਈ, ਭਾਵੇਂ 4 ਲਈ ਸੌਂਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਚੰਗਾ ਸੋਚੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲੀਪ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੇ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੌਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਰ ਆਰ ਚਾਂਸਿਸ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣਾ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਡ੍ਰੀਮਸ ਆਰ ਮਿਰਰ ਆਫ ਯੋਰ थिंकिंग है ना। और ये जग जाहिर है, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਰੋਗ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਨ ਦਾ ਹੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਫਟਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਗਿਫਟਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰੋਗੇ? ਖੁਸ਼ੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗਿਫਟ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਹੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਗਿਫਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮਾੜੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੀਏ? ਦੇਖੋ ਮੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਐਮਿਟ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਊਂਟਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਧ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓਗੇ? ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਲੋਗੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਕਹੋ ਆਈ ਫੋਰਗਿਵ ਯੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਾਈ ਵਾਈਬ ਲੋ ਵਾਈਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਢਿੱਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੱਤਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ਾਇਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। For more updates, download Punjab One TV app free on Roku, Tikri TV, Google Play Store, iOS. Like, follow and share our Facebook page. YouTube channel भी subscribe कर सकते हो।